Morning, dear students. So in this class we will be discussing about the last part of the chapter, nucleic acids from biochemistry, that is the recombinant DNA technology. Okay, so in the last class we all discussed how a DNA is replicated and how it is extracted out from its info through the process of translation and transcription using proteins, and in which the DNA information or the characteristics is expressed. Okay, so now we would look into how this DNA can be altered or modified so that we can produce progenies or organisms giving desirable characteristics or other uses. Okay, so it's a part of this biotechnology, and biotechnology is the branch of science that deals with the use of living organisms, cells or enzymes to develop products and processes useful to humans. Okay, so ഏതൊരു ജീവിയാകട്ടെ, any cell or microbe or enzyme, whatever it is, if this is altered in such a way that it is used to develop products or to alter any processes that will eventually become useful to humans, then the science branch that deals with it is called biotechnology, and it combines the principles of biology, genetics, biochemistry and molecular biology. So biochemistry or biotechnology is not something that came around in recent years. പണ്ട് കാലങ്ങളിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, ബട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് യൂസിങ് microbes for different purposes like preparation of curd, bread making, wine production, etc., where a specific microbe was collected and used for other purposes so that we could make use of it. Okay, അവിടെ microbial fermentation എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത്. And nowadays it is seen as genetic engineering, recombinant DNA technology, tissue culture, PCR and gene cloning. We will discuss what PCR is in the later part. So this requires the alteration of genetic information, right, or the DNA. Well, usually as a natural process there is asexual reproduction. In asexual reproduction there is only one parent involved and the genetic information is preserved as such. Okay, ഒരു മാറ്റം അതിൽ വരുത്താൻ പറ്റില്ല, അതിലെന്താണ് പാരൻറ്റിലുള്ളത് അത് അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് സം വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ട്രേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, അതേപോലെ അനദർ ഫീച്ചറും കൂടി ഉള്ളത് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല ഈൽഡ് തരുന്നൊരു പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റും കൂടിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ക്രോസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് എന്ത് വരും, നമുക്ക് ആ രണ്ടൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ and then used later. Okay, so there is a chance of variation in sexual reproduction, and in traditional hybridization this transferring of these desirable genes were practically impossible. Like ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള അൺഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അലോങ് വിത്ത് beneficial genes, the undesirable characteristics are also transferred. But in genetic engineering, this can be overcome by isolating specific genes, introducing desirable genes, and also avoiding unwanted traits. Okay, so ഈ recombinant technology, RDNA technology വഴി നമുക്ക് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, and we can produce recombinant proteins to improve our crops and animals, and also be used in medical applications like insulin production. I hope you have an idea about how insulin is produced nowadays. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പിഗിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെരി ലോ എമൗണ്ട്, ഈവൻ ദോ ദ നീഡ് ഫോർ ഇറ്റ് വർ മച്ച് മോർ അമംഗ് ഹ്യൂമൻസ്, ആൻഡ് ദിസ് കോസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് issues due to its undesirable effects like allergies, and it was not acceptable by the vegetarians, etc. So instead, through rDNA technology, what we did is ഈ പിഗിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ജീൻ, എന്ത് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ദിസ് വാസ് കോപ്പി പേസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, സിംഗിൾ സെൽഡ് ബാക്ടീരിയ, ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇൻസുലിൻ കിട്ടുന്നത് ഫ്രോം rDNA മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ, വെർ ദി ഇൻസുലിൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സർപ്ലസ് amount unlike the pig insulin, ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എമൗണ്ട് സിംഗിൾ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ എമൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പ്ലസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ്, ഓക്കെ, ത്രൂ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾസോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലെസ് tedious process also. And this insulin is called human insulin or humulin,
which is developed by rDNA technology. This all the information was ഈ പേരും ഈ rDNA ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, സോ this is one example, one big example. Okay, so we will use it to discuss the process and all, etc. Now let's look into what is an rDNA or recombinant DNA. It is a DNA formed by combining genetic material from different sources. പല സോഴ്സസ്, പല ബാക്ടീരിയ ആവട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവികളാവട്ടെ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പലതിൻ്റെയും ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു DNA ആണ് rDNA. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോബ്ലം. ഏതൊരു DNAക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ DNA അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടേർഡ് DNA, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീനൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള DNA, അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും റെപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ നടക്കണം. സോ ദിസ് കനോട്ട് ബി ഡൺ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ അതർ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വെട്ടി ഒട്ടിച്ച മറ്റുള്ള ജീൻസിനൊപ്പം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സീക്വൻസും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബി പേസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു DNA, അത് പിന്നെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് അനിമലിലാണോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണേണ്ടത് അതിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചിട്ട് അവിടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും through the process of cloning, and the result would be identical copies of that DNA or rDNA. Now looking into the steps of genetic engineering, first is the identification of gene of interest ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ജീൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. And after that gene is isolated. Okay, ആ ഐസൊലേഷൻ തന്നെ ഒരു ടീഡിയസ് പ്രോസസ്സാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും സെല്ലാകട്ടെ, അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ DNA മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് അതിന് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാൻ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻസൈംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ എനിവേ, ആ ഒരു ജീൻ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ആ സെല്ലിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ വെക്റ്റർ ഓർ കാരിയർ, ഇപ്പം മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയനെ മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ഒരു വെക്റ്റർ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുക. അത് അതേപോലെ കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ കുത്തിവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അതിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന രീതിക്ക് അവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെക്റ്റർ ആൻഡ് ദിസ് വെക്റ്റർ ഈസ് ഈ വെക്റ്റർ DNAയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈർഡ് ജീന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വെക്റ്റർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഇൻ ടു ദി ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തും. ട്രാൻസ്ഫോർമൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ട്രാൻസ്ഫോർമൻസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കും. അതിൽ ഏതിനാണോ ആ ഒരു ഡിസൈർഡ് ജീന് കുത്തിവെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈർഡ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമൻസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദീസ് ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ആൻഡ് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് DNA ആണ് യൂസ് ചെയ്തതിന്. അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്കാണ്, സിംഗിൾ സെല്ലുടെ ബാക്ടീരിയയിലേക്കാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ജീന് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഏത് സെൽസിനാണോ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സക്സസ്ഫുൾ വൺസ് ഓർ ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് വൺസ്. ദീസ് വാസ് സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് വാസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദ പ്രോസസ്സസ് ടു ഗെറ്റ് അവർ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇൻസുലിൻ, പ്യൂർ ഇൻസുലിൻ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് റീകോമിനന്റ് DNA മോളിക്യൂൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് 1972 സ്റ്റാൻലി കോഹൻ ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ ആണ്. ദേ ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ദാറ്റ് വാസ് then linked to the plasmid of Salmonella typhimurium and it was injected into the E. coli bacteria cells. ഓക്കെ, അവിടെ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് വെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിൻ്റെയും അതേപോലെ നമ്മളെ സാൽമൊണല്ല ടൈഫിയിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ വെച്ചാൽ സാൽമൊണല്ലക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ജീനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അത് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് DNA മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ കാരിയർ. ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ വെച്ചാൽ rDNA എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ വെട്ടി
using restriction enzymes, and then the needed gene നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീന് പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു using the DNA ligase enzyme that was used to join the DNA fragments, and then the final plasmid DNA rDNA was inserted into the E. coli, that is our host cell, and this way E. coli developed the antibiotic resistance also after this gene was cloned in its body. Okay, so ഈ plasmid എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. Plasmid is a small circular double stranded DNA molecule and it exists separately from the main chromosomal DNA in a cell, usually seen in bacteria. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പക്ക റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന DNA ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മെയിൻ ക്രോമോസോമൽ DNA. ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആണ് പ്ലാസ്മിഡ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദി മെയിൻ DNA ഓഫ് ദി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമോസോം. സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ്, എക്സ്ട്രാ ജീൻസ് ഇതിന് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് തമ്മിൽ ഹോസ്റ്റുകൾക്ക് തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ജീന് വെട്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ട് പ്ലസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷനും കൊടുത്താൽ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് DNA മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ കുത്തി വെച്ചാൽ അവിടെ കണ്ടത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തോളും. സോ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ കാരിയർ or a vector. So this is the basic steps of genetic engineering. Here we can see there is the identification of gene of interest, then this is isolated, നമുക്ക് വേണ്ട ജീന് മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ദിസ് വാസ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി പ്ലാസ്മിഡ് DNA. ദിസ് ഇസ് ദി പ്ലാസ്മിഡ് DNA. ആ വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് ഫൈനലായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെട്ടും പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് DNA രണ്ട് എൻഡ് വെട്ടും, അവിടേക്ക് ഇത് രണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് വുഡ് ബി ആ ഫൈനൽ പ്ലാസ്മിഡ് DNA, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീകോമിനൻ്റ് DNA. ഈ പ്ലാസ്മിഡ് ഒരു ഹോസ്റ്റലായിരിക്കും. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു DNA ആക്റ്റീവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി കിട്ടണം, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യും, മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ സെലക്റ്റഡ് വൺസ് വിഡ് ബി റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു ഫോം അവർ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ദി ഇൻസുലിൻ വുഡ് ബി അവർ ഫൈനൽ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ടൂൾസ് ഓഫ് റീകോംബിനൻ്റ് DNA ടെക്നോളജി, ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്ന നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ടൂൾസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം, DNA ലിഗേസ്, DNA പോളിമറേസ്. ഇത് മൂന്നും എൻസൈംസ് ആണ്, വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം. സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് എന്നതിന് പറയും. ഫസ്റ്റ്ലിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഷിരീഷ കോളിയിൽ തന്നെയാണ്. എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ഹിന്ദി 2. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് EcoR1 അല്ലെങ്കിൽ E. coli R1. E. coliയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക തരം പരിപാടി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിനാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് DNAൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട്. ഈച്ച് എൻസൈം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ്, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് EcoR1 ഇറ്റ് വുഡ് cut at this sequence GAATTC. ഓക്കെ, പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് പറഞ്ഞാൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും മുന്നിട്ടും ബാക്കും തിരിച്ചിട്ടാൽ സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് വന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് അവർ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം. ഓക്കെ, ആ ഒരു വേർഡിൽ മലയാളം എന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടാൽ മലയാളം തന്നെ വായിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സീക്വൻസസ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. EcoR1ൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണതിനും ഒരു രീതിയുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് കട്ടിങ് നടക്കുക. സ്റ്റിക്കി എൻസും ബ്ലണ്ട് എൻസും ഉണ്ടാകും. ബ്ലണ്ട് എൻസ് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ആണ്, വെറും ജസ്റ്റ് ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് അതിനൊരു പ്രത്യേക തരം കട്ടിങ് ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് കട്ടിങ് ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു ജീൻ്റെയും എൻ്റും അടിയിലാണ് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലും രണ്ട് DNA സ്ട്രാൻഡിലും കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തല്ലം മാത്രമാണ് മുറിക്കുന്നത്, സെയിം ഭാഗത്തല്ല രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിലും മുറിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and this forms our sticky ends. Then this is then joined through our DNA ligase. and ഇത് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമും രണ്ട് തരമുണ്ട്. എക്സോന്യൂക്ലിയസസ് ഉണ്ട്, എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് ഉണ്ട്. എക്സോന്യൂക്ലിയസ് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് DNA സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻഡിലുള്ള ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഓർ എക്സോന്യൂക്ലിയസ്. എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് പറഞ്ഞാൽ DNAൻ്റെ നടുഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ DNA കട്ടിങ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ഈ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ലോങ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ടും ആയിരിക്കുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫോറിൻ DNAൻ്റെയും ഇതേ സെയിം എൻസൈമിനെ അതിന് ഇട്ടുകൊടുക്കും. അവിടെയും ഈ സെയിം സീക്വൻസിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് പിന്നെ DNA ലിഗേസ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇൻ ദിസ് ഫോം, വേർ അവർ വെക്റ്റർ DNA or plasmid DNA and foreign DNA would be joined to form a single DNA strand. Then next is gel electrophoresis. അപ്പം
നമ്മൾ ഡി എൻ എക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ്. സോ ഫോർ ദിസ് വി യൂസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് വേർ ദ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് സൈസ്. ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാകും, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാകും നമ്മൾ DNA പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പീസസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. അതൊരു വെല്ലിൽ നമ്മൾ ഇടാണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഇത് ആ ഒരു ജെല്ല് കൂടി, അഗ്രോസ് ജെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം, ഈ ജെല്ലിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് മൂവ് ഫാദർ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ചെറിയ സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ ജെല്ല് കൂടി പുഷ് ചെയ്ത് പോകാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനാകും. ബിഫോർ ദാറ്റ് ദി DNA സ്റ്റെയിൻ വിത്ത് ഇഥേറിയം or bromide dye and it can be visualized using the UV light. and last ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈസിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് വേറിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സാധനം കൂടി അത് നമുക്ക് വേറിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദീസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ജെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ എല്യൂഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് മെഷീൻ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോളിലാണ്, ഇതൊരു വെൽസാണ്, ചെറിയൊരു ഹോൾ പോലത്തെ സാധനമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ DNA മിക്സ്ചർ ഇടുക. ആൻഡ് DNA സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്ഡ് അട്രാക്ഷൻ വഴി മൂവ് ചെയ്യും. ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഇവിടെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് DNA ലിഗേസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത DNA മോളിക്യൂൾസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് DNA ലിഗേസ്. ബൈ ദ വേ, സ്റ്റിക്കി എൻസിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ബ്ലണ്ട് എൻഡ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട്. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഹിയർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അറ്റാച്ച്ഡ് എ ബിറ്റ് സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, നോ DNA ലിഗേസ് ജോയിൻ ചെയ്യും ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ ത്രൂ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി DNA സ്ട്രാൻഡ്സ്. ആൻഡ് വെക്റ്റർ DNA ഫോറിൻ DNA ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക to form a stable recombinant DNA molecule. Next is DNA polymerase enzyme. We know it had a role in RNA replication. As such, ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത rDNA മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് DNA polymerase enzyme യൂസ് ചെയ്യുക. PCR ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. PCR ഒരു മെഷീനാണ്, പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ട, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മില്യൺ കോപ്പീസ് ഓഫ് DNA ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അത് PCR മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് thermostable polymerase used in PCR that is obtained from the microbe Thermus aquaticus, and it helps in the synthesis of the complementary DNA strands. Now looking into the vectors or cloning vehicles where the DNA molecules is used to carry the foreign DNA into the host cells. The plasmids and bacteriophages are and some examples of these vectors. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ DNA മെറ്റീരിയലും എല്ലാ പ്ലാസ്മിഡ്സിനും ഈ വെക്ടറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതിൽ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതിൽ എന്ത് വേണം? ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. എന്നാലും റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധനം അതിലുണ്ടാകുള്ളൂ, അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ലെസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് എത്ര ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ആ ഒരു ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓറി സീക്വൻസ് അതിൽ വേണം. പിന്നെ വേണ്ടതാണ് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജീൻസ് അതിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ജീൻസ് അതിൽ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ലൈക്ക് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു തരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിനാണ് ടെട്രാസൈക്ലിനൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസൈഡ് ജീൻസ് അതിൽ വേണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഈസ് ക്ലോണിക് സൈറ്റ്. ക്ലോണിക് സൈറ്റ് മീൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിനും ഓരോ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സീക്വൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് പറ്റിയ സീക്വൻസ് എന്ത് വേണം? ഈ ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് DNA വേണം. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് PBR322, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സോർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്റ്റർ. അതിൽ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്. അതിൽ പ്ലാസ്മിഡ്സ് വരാം ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ഫേജസ്. ഈ വൈറസസിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്, അവരവരെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ DNA അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോംസിനൊക്കെ ഈ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ കംസ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് അനിമലിലാണോ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം പറയാം. യൂഷ്വലി അതും ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യൽ ലൈക്ക് ഈക്കോളി, ഓർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ സെൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഈക്കോളിക്ക് മറ്റുള്ള റീകോമ്പിനൻ്റ് DNA റിസീവ് ചെയ്യാനും അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ആ ജീൻ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കണം.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തഡ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു rDNA ഹോസ്റ്റിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് സോ ദാറ്റ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മെത്തഡാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ബയോളിസ്റ്റിക്സ്, ജീൻ ഗൺ ഓർ അക്രോബാക്ടീരിയം മീഡിയേറ്റഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ. ഇതിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കും. ഓക്കെ, അതിന് ചെയ്യുന്നതാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഐസ്. ഒന്ന് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കും ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ വെരി ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പോഴ്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവും സെൽ മെമ്പറൈനിൽ. അതുവഴി നമ്മൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA കയറി കൂടാണ് ചെയ്യുക to form a transformed cell. This is one method. Then there is micro injection. അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ rDNA. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബയോളിസ്റ്റിക്സ് ഗൺ. ഇപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിനുണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക. ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മൾ DNA കോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ DNA വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നേരെ സെല്ലിലേക്ക് ഗൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദിസ് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ DNA അതിലേക്ക് കയറി കൂടാൻ ചെയ്യും സെൽ വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഗ്രോബാക്ടീരിയം മീഡിയേറ്റഡ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ. ഇവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയൻ്റെ DNA ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണിത്. ഇതിൻ്റെ DNA പിന്നീട് അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മെക്കാനിസം വഴി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ബീങ് കം ആക്റ്റീവ്. സോ ദീസ് ആർ ദി 4 ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സ്. ദെൻ in total this is the action of our rDNA technology. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ DNA ഡോണർ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫുൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ DNA മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല എൻസൈംസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് സെൽ വാൾസ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലുലേസ് എൻസൈം, ലൈസോസൈം എൻസൈം. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ വാളോ സെല്ലുലോസാണ്, സെല്ലുലേസ് എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ലൈസോസൈം എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെൽ വാളോ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈംസ് കൊടുക്കും. പിന്നെ റൈബോസോംസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈബോസ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈംസ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്നത് നമ്മൾ DNA ആയിരിക്കും, അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദി വെക്റ്റർ DNA ആൻഡ് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത DNAയും എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്യും യൂസിങ് ദി സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദെൻ ജോയിൻഡ് യൂസിങ് ദി DNA ligase ടു ഫോം അവർ recombinant DNA. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓർ ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമൻസ്. ദെൻ ദി ജീൻ ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടും. ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് replicated in very large bioreactors for a large scale production. Okay, so ഇതിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA. ബാക്ടീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഐസോസൈം വെച്ചിട്ട് സെല്ലുലേസ് വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ, കൈറ്റിനേസ് വെച്ചിട്ട് ഫംഗി സെൽസിന് റിമൂവ് ചെയ്യും. RNA റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം. പ്രോട്ടീൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യും, അതിലുള്ള പ്രോട്ടീസ് എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന DNA അതിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. ദിസ് ഇസ് ദെൻ റിമൂവ് യൂസിങ് ചിൽഡ് എത്തനോൾ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ PCR റിയാക്ഷൻ. PCR റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1 ബില്യൺ കോപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജീനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക, ഒരു സെലക്റ്റഡ് ജീനാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ അതിൻ്റെ ഫോറിൻ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ത്രൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആൻഡ് എക്സെട്ര. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ചാപ്റ്റർ. Thank you for listening. If you have doubts, you can contact me. Thank you.